गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धोरण 9 विज्ञान प्रकरण 2 अपनी आसपासना द्रव्यो शुद्ध है तेमां आपणे आगळ वधीए। गया लेक्चरनी अंदर आपणे धातु अधातु अने अर्धधातुनी चर्चा करी हती। धातुना गुणधर्मो एना उपरथी आपणे अधातुना गुणधर्मो अने त्रीजी एक वस्तु हती अर्धधातु। आ विषय आपणे भणी गया। हवे आपणा आ चेप्टरनो लास्ट टॉपिक छे जे छे संयोजन। तो संयोजन एटले शुं ये समझवानुं छे आपणे। संयोजन एटले शुं? तो संयोजननी व्याख्या आपवी होय तो संयोजननी व्याख्या शुं थशे? संयोजन एटले के कोई बे पदार्थोनुं मिश्रण। पण आपणे अहींया संयोजन जे प्रॉपर बनाववानुं छे एना माटे आपणे मिश्रणमां पण ए वस्तु कही हती के बे के तेथी वधु तत्वो भेगा मळी अने शुं बनावशे? मिश्रण। पण संयोजन में पण कंईक एवुं छे पण एम छतां बी मिश्रण अने संयोजन में घणो बधो डिफरंट छे जे आपणे आजे समजवानुं छे। पण ए समजीए ए पहेला आपणे मिश्रण तो जाणी गया के मिश्रण शुं छे। जोईए आपणे के संयोजन। तो संयोजननी ज्यारे व्याख्या आपवी होय त्यारे एनी व्याख्या एवी थशे के बे के तेथी વધુ તત્વો એટલે કે બે કે તેથી વધારે તત્વો નિશ્ચિત પ્રમાણમાં, શબ્દ ખાસ ધ્યાન રાખજો, નિશ્ચિત પ્રમાણમાં જોડાઈને નવા ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈ પદાર્થ બનાવે છે જેને શું કહે છે? સંયોજન। ક્લિયર? નિશ્ચિત પ્રમાણમાં સમજાવો કે કઈ રીતે સંયોજન બને છે। પહેલાં તો એની વ્યાખ્યા શું થશે કે બે કે તેથી વધુ तत्वों निश्चित प्रमाण में बे के तेथी वधु तत्वों निश्चित प्रमाण में जोड़ाईने नवा ज गुणधर्म धरावतो कोई पदार्थ बनावे छे। जेने संयोजन कहे छे। बे के तेथी वधु तत्वों निश्चित प्रमाण में जोड़ाईने नवा ज गुणधर्म धरावतो कोई पदार्थ बनावे छे जेने शुं कहे छे? संयोजन। आनी अंदर बे शब्दों खास छे कि निश्चित प्रमाण अने नवा गुणधर्म। तो तमे विचारो कि आनुं जो संयोजन मिश्रणनी अंदर आपणे शुं कहेता हता कि पाणी प्लस खांड। क्लियर? तो पाणी अने खांडने ज्यारे मिक्स करवामां आवशे एटले के एनी अंदर आखुं एक द्रावण तैयार थशे जे मिश्रण कही शकीए आपणे। तो मिश्रण तैयार जे थयुं एनु तमे जो टेस्ट करशो तेवुं लागशे, तमने गळ्युं लागशे। पण अहींया तो शुं कहे छे कि नवा ज गुणधर्म धरावतो एटले कि ए जे एनुं गळपण छे ए हशे नहीं। एटले कि आपणे अहींया पाणी ने खांडने जस्ट उदाहरण आप्युं पण आनी अंदर पाणी अने खांडनो यूज नहीं थाय कारण के जो पाणी अने खांडनुं उदाहरण लईशुं तो शुं थवानुं? गळपण तो न रहेवानुं। एटले कि पोतानो जे मूळ गुणधर्म छे ए शुं कहे छे? मिश्रण जाळवी राखे छे। पण संयोजनमां शुं थाय छे कि बे के तेथी वधु पदार्थ ज्यारे भेगा थाय छे पण ए केवा? निश्चित प्रमाणमां। अने ए पाछो ए पोतानो जे गुणधर्म छे ए नहीं, कोई नवो ज गुणधर्म धरावतो होय तेवो कोई पदार्थ बनावे छे अने जेने शुं कहे छे? संयोजन। उदाहरण तरीके लईए तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 एटले कि हाइड्रोजन, O2 एटले ऑक्सीजन। हाइड्रोजन अने ऑक्सीजन भेगा थईने शुं बनावे छे? पाणी। क्लियर? हाइड्रोजन वायु छे, ऑक्सीजन शुं छे? वायु छे। ए वायु भेगा थईने शुं बनावे छे? एक प्रवाही एटले के पाणी। एटले मूळ गुणधर्म एनो शुं हतो? वायुनो। अने ते हाल नवा गुणधर्म वाळुं शुं बनाव्युं? एने प्रवाही एटले के पाणी। पण ए पहेला आपणे आ बेलेन्स कर दईए बंने बाजू प्रक्रियको अने निपजो जे मारे चेप्टर नंबर 1 धोरण 10 ની અંદર चेप्टर नंबर 1 ની અંદર आ रीते प्रक्रियको निपजो छे ए बंनेनुं समाधान एटले कि आखी जे रासायनिक प्रक्रिया थाय छे एनुं समाधान करवानुं छे। तो ए पहेला कही दઈએ ए आपणे धोरण 10 में शीखीशुं कि कई रीते एनी
પ્રક્રિયા થાય છે અને કઈ રીતે નિપજ અને પ્રક્રિયકનું બેલેન્સ થશે તો અહીંયા 2s2 એ સાથે 2 અહીંયા ગુણી દઈશું એટલે કે જુઓ 2s2 એ ટોટલ કેટલા થયા 4 પરમાણુ 4 અણુ હાઇડ્રોજનના હવે એ જ રીતે O2 એટલે O અહીંયા 2 આવી ગયા ક્લિયર તો આ થઈ ગઈ આખી પ્રક્રિયા એટલે હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન કેવા છે વાયુ અને સામે શું મળે છે આપણને પ્રવાહી સ્વરૂપે પાણી એટલે કે જે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ છે એ શું કરે છે ગુમાવે છે 2 હાઇડ્રોજનના અણુ એક ઓક્સિજનનો અણુ બંને ભેગા થઈને શું બનાવે છે પરમાણુ તો ભેગા થઈને શું બનાવે છે પાણી 2s2 એટલે કે 2 અણુઓ 2 પરમાણુઓ શેના બનાવે છે પાણીના ક્લિયર થયું આખી વસ્તુ તો આ પાણી છે અહીંયા તમે સમજો કે હાઇડ્રોજન એવો કેવો છે દહનશીલ એ હાઇડ્રોજન જે છે એ પોતે સળગી ઉઠે છે એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ કેવો છે દહનશીલ ઓક્સિજન વાયુ તો ઓક્સિજન વાયુ કેવો છે એ પોતે સળગતો નથી પણ કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જેને સળગાવવામાં મદદ કરે છે એ નોર્મલી તમે જ્યારે દહનની પ્રક્રિયા જોતા હો કોઈ બળતણ સળગતું હોય તો એ શેના કારણે સળગે છે તો એ હવામાં રહેલા ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને સળગતું હોય છે એટલે કે ઓક્સિજન વાયુ કેવો છે એ બીજાને સળગાવવા માટે મદદરૂપ થાય છે એ પોતે સળગતો નથી એટલે કે ઓક્સિજન કેવો કહેવાય દહન પોષક હાઇડ્રોજન દહનશીલ એટલે કે એ પોતે સળગે છે હા ઓક્સિજન કેવો છે દહન પોષક એ બીજાને સળગાવવા મદદરૂપ થાય છે પોતે સળગતો નથી એ બંનેનું મિશ્રણ થઈ એટલે કે આ બે નિપજો જે છે અથવા તો તત્વો કહીએ અથવા તો વાયુ કહીએ બંને ભેગા અથવા તો કોઈ પદાર્થ કહીએ આ એક ઉદાહરણ છે પણ આવી ઘણી બધી એ પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે તો 2 તત્વો અથવા તો કોઈ પદાર્થ એટલે તો 2 ભેગા થઈ અને કોઈ નવો જ ગુણધર્મ ધરાવતો હોય અહીંયા પાણી આવી ગયું પાણી હવે કેવું છે તમે જાણો છો દહન શામક ક્લિયર એટલે એ કેવું છે કે એ પોતે સળગતું નથી બીજાને સળગાવવા મદદરૂપ થતું નથી એ શું કરે છે જે દહનની પ્રક્રિયા છે એને શાંત પાડે છે એટલે કે જે આગ લાગી હોય તો આગ બુઝાવવામાં મદદરૂપ થાય છે પાણી હાઇડ્રોજન વાયુ કેવો છે પોતે સળગી ઉઠે છે ઓક્સિજન વાયુ દહન પોષક એટલે બીજાને સળગાવવા મદદરૂપ થાય છે અને H2O કેવું છે દહન શામક છે એટલે કે સળગતી વસ્તુ છે કોઈ પણ આગ લાગી હોય તો એને ઓલવવા માટે મદદરૂપ થાય છે ક્લિયર તો જે પોતાનો ગુણધર્મ કેવો હોય તો સળગવું અને સળગાવવું તો સામે જે વસ્તુ મળી એ તો કેવી મળી તમને એ બુઝાવવા માટેનું મદદરૂપ થાય છે એટલે કે આખો જે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ હતો એ તો એનામાં છે જ નહીં ગુણધર્મ શું આવી ગયો દહન શામકનો કોઈક નવા જ ગુણધર્મ સાથે આપણને એ પદાર્થ મળે છે તો આ જે વસ્તુ મળી આપણને આને શું કહેવાશે સંયોજન જે મૂળ ગુણધર્મ ધરાવતો નથી કોઈ નવા જ ગુણધર્મ સાથે આપણને અહીંયા મળે છે તો ફરીવાર રિપીટ કરો એની વ્યાખ્યા કે 2 કે તેથી વધુ તત્વો નિશ્ચિત પ્રમાણમાં જોડાશે નિશ્ચિત પ્રમાણ એટલે જુઓ 2s2 પ્લસ O2 ના કેટલા પ્રમાણ છે એક જ અને ભેગું મળીને શું બનાવે છે 2s2 ક્લિયર તો આ થઈ ગઈ આખી પ્રક્રિયા કે 2 પોતાના નવા જ ગુણધર્મ 2 કે તેથી વધુ તત્વો નિશ્ચિત પ્રમાણમાં જોડાઈને નવા જ ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈ પદાર્થ બનાવે છે જેને શું કહે છે સંયોજન હવે અહીંયા જુઓ કે શું છે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ જે છે એને શું કરે છે ત્યજી દે છે તો સંયોજનની અંદર તેમાં રહેલા ઘટક તત્વો તેમાં રહેલા એટલે કે સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વો પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ ત્યજી દે છે એટલે કે ગુમાવે છે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ શું કરે છે એ પોતે ગુમાવે છે ક્લિયર થઈ ગયું સંયોજન હવે તમે એ વસ્તુ અહીંયા પ્રશ્ન થશે કે સંયોજન અને મિશ્રણ બંને મિક્સ થવાનું તમારા માટે કારણ કે મિશ્રણ પણ એવી વસ્તુ છે કે જે 2 તત્વોના ભેગા થવાથી બને છે સંયોજન પણ એવી છે કે જે 2 તત્વોના ભેગું થવાથી મળે છે તો આપણે ડિફરન્ટ જોઈ લઈએ મિશ્રણ અને સંયોજનનો કે સંયોજન કઈ રીતે મળે છે અને મિશ્રણ કઈ રીતે મળે છે તો મિશ્રણની અંદર જોઈએ તો મિશ્રણની અંદર શું હોય છે તો 2 કે તેથી વધુ તત્વો જે છે એ સંયોજાય છે તત્વો અથવા તો કોઈ સંયોજન છે એ સંયોજાય છે પણ કોઈ સંયોજન બનાવતા
નથી। જ્યારે સંયોજનની અંદર શું થાય છે, બે કે તેથી વધુ તત્વો ભેગા મળી અને કોઈક સંયોજન બનાવે છે, કોઈક નવું સંયોજન બનાવે છે। તો પહેલો પોઈન્ટ એ લખી શકીએ આની અંદર કે બે કે તેથી વધુ તત્વો અથવા સંયોજનો ભેગા થઈ મિશ્રણ બનાવે છે, જે સંયોજન બનાવતા નથી અથવા તો નવું સંયોજન બનાવતા નથી। એ સંયોજન બનતું નથી, એક પ્રકારનું મિશ્રણ બને છે। જ્યારે સંયોજનની અંદર શું થાય છે, તો તેની અંદર બે કે તેથી વધુ તત્વો સંયોજાઈને નવું સંયોજન બનાવે છે। સંયોજનની અંદર બે કે તેથી વધુ તત્વો ભેગા મળી અને નવું એક સંયોજન બનાવે છે। જ્યારે મિશ્રણની અંદર બે કે તેથી વધુ તત્વો અથવા તો સંયોજનો ભેગા થઈ ખાલી મિશ્રણ બનાવે છે, એ સંયોજન બનાવતા નથી। અથવા તો એ કહી શકીએ આપણે કે એક પ્રકારનું એક મિશ્રણ બને છે। બે તત્વો અથવા તો કોઈ પદાર્થો લઈ લો તો એ મિશ્ર થાય છે, એકબીજામાં ભળી જાય છે, પણ કોઈ એવું નવું સંયોજન પેદા કરતા નથી। જેમ કે ભાઈ ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો પાણી પ્લસ ખાંડ, તો પાણી પ્લસ ખાંડ બનશે તો અંદરનો ગુણધર્મ કેવો રહેવાનો, એ ગળપણનો જ। જ્યારે સંયોજનની અંદર કોઈ વસ્તુ એવી નથી થવાની, એની અંદર નિશ્ચિત પ્રમાણમાં કોઈ પદાર્થો લેવાના છે અને એ કોઈક નવું જ ગુણધર્મ નવું જ ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈ પદાર્થ આપણને આપે છે। હવે મિશ્રણમાં અંદર રહેલા ઘટક તત્વો કેવા હોય છે, પરિવર્તનશીલ। મિશ્રણ કેવું છે, પરિવર્તનશીલ હોય છે। જ્યારે સંયોજન લઈએ તો સંયોજન કેવું હોય છે, એમાં રહેલા ઘટકોનું પ્રમાણ કેવું હોય છે, નિશ્ચિત હોય છે। તો મિશ્રણમાં અથવા તો મિશ્રણ એ પરિવર્તનશીલ છે। તો સંયોજનની અંદર શું હોય છે, સંયોજનમાં નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ઘટકો અથવા તો પદાર્થો કહી શકો લેવામાં આવે છે। જો આનું ઉદાહરણ જુઓ તો મિશ્રણ એ પરિવર્તનશીલ છે, તો ઉદાહરણ તરીકે તમે લઈ લો પાણી પ્લસ ખાંડ, તો એ શું થશે, પાણી પ્લસ ખાંડ। તો કદાચ ઓછી ખાંડ હશે તો શું થવાનું, ઓછું ગળપણ થવાનું એની અંદર, પણ જો વધુ પ્રમાણમાં ખાંડ નાખવામાં આવશે તો શું થઈ જશે, વધુ પડતું ગળ્યું થઈ જશે। તો આની અંદર એનું માપ નિશ્ચિત હોતું નથી, એટલે કે પરિવર્તનશીલ છે, તમે એને બદલી શકો છો। શરબત જ્યારે બનાવતા હોવ ત્યારે તમે ટેસ્ટ કરશો, જો ઓછી ખાંડ જણાય તો તમે એની અંદર બીજી વધારાની ખાંડ ઉમેરી અને થોડુંક એને ગળ્યું કરી શકો છો। વધુ પ્રમાણમાં ગળ્યું છો તો થોડીક વધારે પડતી ખાંડ એમાં નાખી અને થોડીક વધારે ગળપણ એમાં લાવી શકો છો। પણ સંયોજનની અંદર શું થશે, નિશ્ચિત પ્રમાણ આપણે લેવાનું છે। જેમ કે અહીંયા હાઇડ્રોજનનું જોયું આપણે, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન પાણીનું સંયોજન બનાવે છે, તો એમાં નિશ્ચિત છે, ફિક્સ જ છે કે હાઇડ્રોજનના અણુ કેટલા લેવાના છે આપણે, બે, ઓક્સિજનના કેટલા છે, એક જ છે, અને એ બંને ભેગા થઈ અને પાણીના પરમાણુ કેટલા બનાવવાના, બે। ક્લિયર થયું? તો એની અંદર જેનું પ્રમાણ છે એ કેવું છે, એકદમ નિશ્ચિત છે કે નિશ્ચિત પ્રમાણમાં આપણે લેવાનું છે। બીજી વસ્તુ કે અહીંયા મિશ્રણની અંદર પહેલાં તો સંયોજનની અંદર હમણાં સમજાય એ પોતાના મૂળ ગુણધર્મો શું છે ત્યજી દે છે અને નવા ગુણધર્મોવાળો કોઈક નવો પદાર્થ એ બનાવે છે। જ્યારે મિશ્રણની અંદર શું થાય છે કે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ છે, જે મૂળભૂત ગુણધર્મ જે છે એને શું કરે છે, જાળવી રાખે। જેમ કે પાણી અને ખાંડનું ઉદાહરણ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો ખાંડ જ્યારે પાણીમાં નાખીને પીગાળવામાં આવશે એટલે અંદર એ કેવી લાગશે, ગળી। ઉપરથી તમે ટેસ્ટ કરો, જો શરબત બનાવ્યો હોય તો એનો ઉપરથી ટેસ્ટ કરશો તો પણ એ કેવું લાગવાનું,
એ જ ટેસ્ટ આવવાનો અને એના એ જ દ્રાવણની અંદર નીચેથી તમે લઈ અને એને ટેસ્ટ કરશો તો પણ એ દ્રાવણ તમને બધેથી કેવું લાગવાનું, સરખું જ. એટલે પોતાનો જે મૂળ ગુણધર્મ છે એને શું કહે છે, જાળવી રાખે છે. જ્યારે સંયોજનની અંદર શું થવાનું, એ પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ શું કરે છે, ત્યજી દે છે. એટલે કે જે મૂળ ગુણધર્મ જે છે એને જાળવી રાખતા નથી. સંયોજનમાં રહેલા ઘટકો શું એ મૂળ ગુણધર્મ ગુમાવી દે છે આની અંદર અને નવો જ કોઈ ગુણધર્મવાળો પદાર્થ આપે છે. એની અંદરનું બેસ્ટ એક ઉદાહરણ આ જ છે. હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન ભેગા મળીને શું બનાવે છે, પાણી. તો મિશ્રણમાં એક મુદ્દો એ થશે કે મિશ્રણમાં રહેલા ઘટક તત્વો એટલે કે આપણે ખાંડ લઈ શકીએ અથવા તો પાણી પ્લસ મીઠું પણ લઈ શકીએ. તત્વો મૂળ અથવા તો મૂળભૂત ગુણધર્મ જાળવી રાખે છે. તો સંયોજનની અંદર સંયોજનના ઘટક તત્વો પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ જે છે એને ત્યજી અને કોઈ નવો જ ગુણધર્મ વાળો પદાર્થ બનાવે છે. સંયોજનમાં રહેલા ઘટક તત્વો પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ ગુમાવી નવા ગુણધર્મ ધરાવતો પદાર્થ બનાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો પાણી, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનનો અણુ જે વાયુ છે પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ જે છે એને ત્યજી દે છે એટલે ગુમાવે છે અને નવો જ ગુણધર્મ ધરાવતો દહનશામક એ પદાર્થ આપે છે. બીજી બધું મિશ્રણની અંદર આપણે એક વસ્તુ ભણ્યા હતા, ઘઉં અને કાંકરી. જ્યારે ઘઉં સાફ કરતા હોય ત્યારે એની અંદર રહેલી કાંકરીઓ વીણવી એ પ્રક્રિયા કેવી થશે, સાદી ભૌતિક પ્રક્રમ. પ્રક્રમનો મિનિંગ પ્રક્રિયા. તો એ ઉદાહરણ આની અંદર કે આને જ્યારે મિશ્રણને છૂટું પાડવું હોય, કોઈ મિશ્રણ છે, મિશ્રણને સાદી ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા છૂટા પાડી શકાય છે. મિશ્રણને કોઈ સાદી ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા છૂટું પાડી શકાય છે. તો સંયોજન છે એને સાદી ભૌતિક પ્રક્રમ દ્વારા છૂટા પાડી શકાતા નથી. તો એને કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા પાડી શકાય, તો એને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા તો વીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા પાડી શકાય છે. તો આપણે લખીશું સંયોજનને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા વીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા પાડી શકાય છે. સંયોજનની રાસાયણિક પ્રક્રિયા તો વીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા. વીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા એટલે કે આગળ આપણે જોયું હતું ધોરણ 8માં પણ તમે ભણ્યા છો, એનોડ અને કેથોડ. ક્લિયર? તો પાણીના જે અણુઓ છે એનોડ અને કેથોડની ઉપર આપણે મેળવી શકીએ છીએ. તો એ કઈ રીતે વીજ પ્રક્રિયા થશે, તો એનોડ ઉપર તમને હાઇડ્રોજન વાયુ એટલે કે પરપોટા સ્વરૂપે જોવા મળતો વાયુ કેવો હશે, હાઇડ્રોજન વાયુ. તો એ રીતે બંને વાયુને છૂટા પાડી શકાય. એટલે કોઈ પણ સંયોજન છે એને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા તો વીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા, આ બે પ્રક્રિયા દ્વારા એને છૂટું પાડી શકાય છે. સાદી ભૌતિક પ્રક્રિયા દ્વારા એને છૂટા પાડી શકાતા નથી. સાદી ભૌતિક પ્રક્રિયા દ્વારા કોને છૂટા પાડી શકાય, તો એ છે મિશ્રણને. તો આ થઈ ગયું મિશ્રણ અને સંયોજનનો તફાવત. બંને લાગે છે સેમ કે બે તત્વો અથવા તો બે સંયોજનો ભેગા થઈ અને બનાવે છે મિશ્રણ અથવા તો સંયોજન, પણ એમાં ઘણો બધો ડિફરન્ટ છે. કે ફર્સ્ટ મુદ્દો જુઓ તો બે કે તેથી વધુ તત્વો અથવા સંયોજનો ભેગા થઈ મિશ્રણ બનાવે છે, પરંતુ નવું સંયોજન બનાવતા નથી. તો સંયોજનની અંદર શું હોય છે, તો એની અંદર બે કે તેથી વધુ તત્વો સંયોજાઈને નવું સંયોજન બનાવે છે. ક્લિયર?
બીજો મુદ્દો છે મિશ્રણ એ પરિવર્તનશીલ છે, એ પોતાનામાં બદલાવ લાવી શકે છે, પણ સંયોજનમાં શું થાય છે કે સંયોજનમાં નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ઘટકો અથવા તો એમાં રહેલા પદાર્થો લેવામાં આવે છે। નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ઘટક અથવા તો કોઈ પદાર્થ જે અંદર લેવાનું છે નિશ્ચિત, એનું માપ કેવું હોય છે? નિશ્ચિત હોય છે। ત્રીજો મુદ્દો મિશ્રણની અંદર મિશ્રણમાં રહેલા ઘટક તત્વો પોતાના મૂળભૂત ગુણધર્મો જે છે એને ગુમાવે છે અથવા તો ત્યજી દે છે। તો સંયોજનની અંદર શું થશે કે પોતાના મૂળ ગુણધર્મોને ત્યજી અથવા તો ગુમાવી અને કોઈક નવો જ ગુણધર્મ ધરાવતો પદાર્થ બનાવે છે। મિશ્રણ જે છે એને સાદી ભૌતિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટા પાડી શકાય છે। સંયોજન છે એને રાસાયણિક પ્રક્રિયા અથવા તો બીજ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા છૂટું પાડી શકાય છે। હવે લાસ્ટ એક ટોપિક છે આપણો દ્રવ્ય। તો દ્રવ્યના બે પ્રકારો છે। દ્રવ્ય, તો દ્રવ્યના બે પ્રકાર છે। એક તો છે શુદ્ધ દ્રવ્ય અને બીજું છે મિશ્રણ। દ્રવ્ય છે, દ્રવ્યના બે પ્રકાર છે, શુદ્ધ દ્રવ્ય અને મિશ્રણ। શુદ્ધ દ્રવ્યના પણ પાછા બે પ્રકાર પડે છે। એમાં છે એક તત્વ એટલે કે તત્વો અને બીજું છે સંયોજન। તત્વ અને સંયોજન એ જે મિશ્રણના પણ બે પ્રકાર પડે છે। આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ મિશ્રણના પ્રકારો। એક છે સમાંગ મિશ્રણ અને વિષમાંગ। ક્લિયર? તત્વો વિશે હવે ભણ્યા। તત્વોની વ્યાખ્યા આપે। તત્વો શું છે? તો દ્રવ્યનો મૂળભૂત સ્વભાવ, જેને શું કહે છે? તત્વ। તો તત્વ માટે લખ્યું હોય તો દ્રવ્યનો મૂળભૂત સ્વભાવ, જેને શું કહે છે? તત્વ। ક્લિયર? ઉદાહરણ તરીકે લેવું હોય તો લોખંડ છે, સોનું છે, ચાંદી। ઉદાહરણ તરીકે લોખંડ, સોનું, ચાંદી, આ બધા ઉદાહરણો શેના થશે? તત્વના। હવે સંયોજન લેવું હોય તો બે કે તેથી વધુ તત્વો સંયોજનની નવું સંયોજન બનાવે છે। તો બે કે તેથી વધુ તત્વો નિશ્ચિત પ્રમાણમાં સંયોજાય છે। નિશ્ચિત પ્રમાણમાં સંયોજાય છે। ક્લિયર? તો આની અંદર ઉદાહરણ લેવું હોય તો જે કોપર સલ્ફેટ, પહેલું ઉદાહરણ આપણે અત્યારે હમણાં ભણ્યા એ પાણી, બીજું છે કોપર સલ્ફેટ। ક્લિયર? સમાંગ મિશ્રણ, તો સમાંગ મિશ્રણની અંદર શું હોય છે કે તેની સંરચના કેવી હોય છે? એક સરખી હોય તો એવું મિશ્રણ એવું મિશ્રણ કોને કહીએ છીએ આપણે? સમાંગ, તો જેની સંરચના એક સરખી હોય। અને વિષમાંગ એટલે કે જેની સંરચના જુદી જુદી હોય અથવા તો અસમાંગ મિશ્રણ, તો એને વિષમાંગ મિશ્રણ પણ કહી શકાય। તો લખીશું કે જેની સંરચના જુદી જુદી હોય। સમાંગ મિશ્રણ કે જેની સંરચના કેવી હોય? એક સમાન હોય। અને વિષમાંગ મિશ્રણની અંદર શું હશે? તેની સંરચના જુદી જુદી હોય છે। તો સમાંગ મિશ્રણની અંદર ઉદાહરણ જોવા હોય તો સંરચના એક સરખી, તો પાણી પ્લસ ખાંડ લઈ લઈએ આપણે તો એ કેવું હશે? એની સંરચના એક સરખી, પાણી પ્લસ ખાંડ। એ રીતે પાણી પ્લસ મીઠું, તો એ પણ સમાંગ મિશ્રણ જ થવાનું। વિષમાંગ મિશ્રણ તો એની અંદર લોખંડનો ભૂક્કો, ઉદાહરણ તરીકે લોખંડનો ભૂક્કો, એ જ રીતે લાકડાનો ભૂક્કો। તો આ બધી વસ્તુ કેવી છે? વિષમાંગ મિશ્રણમાં આવશે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો પહેલી વસ્તુ આપણું સંયોજન। સંયોજન એટલે શું? બે કે તેથી વધુ તત્વો નિશ્ચિત પ્રમાણમાં જોડાય અને નવા જ ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈ પદાર્થ આપે છે અથવા તો બનાવે છે, જેને શું કહે છે? સંયોજન। ઉદાહરણ તરીકે આપી લીધું H2+O2 હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન જોડાઈને શું બનાવે છે? પાણી।
ક્લિયર, અને એ પોતાનો મૂળ ગુણધર્મ જે છે એને શું કરે છે, ત્યજી દે છે, એટલે કે ગુમાવે છે, અને કોઈક નવો જ ગુણધર્મવાળો પદાર્થ આપણને આપે છે. બીજી વસ્તુ મિશ્રણ અને સંયોજનની ચર્ચા કરી, જેના તફાવત સ્વરૂપે આપણે જોયું. અને લાસ્ટ ટોપિક હતો દ્રવ્ય. દ્રવ્યના બે પ્રકાર પડે છે, એક તો છે શુદ્ધ દ્રવ્ય અને મિશ્રણ. હવે એમાં પણ આગળ પેટા પ્રકાર એના છે કે શુદ્ધ દ્રવ્ય, તો એની અંદર બે પ્રકાર છે. શુદ્ધ દ્રવ્ય બે પ્રકારના છે, એક તત્વો છે અને એક સંયોજન. તત્વો એટલે કે દ્રવ્યનો મૂળભૂત સ્વભાવ, જેને શું કહે છે, તત્વ. સંયોજન એટલે કે બે કે તેથી વધુ તત્વો ભેગા થઈ અને નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ભેગા થાય છે. એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. નિશ્ચિત પ્રમાણમાં ભેગા થઈ અને કોઈક નવો ગુણધર્મ ધરાવતો પદાર્થ બનાવે છે, જેને શું કહે છે, સંયોજન. અહીંયા તત્વોનું ઉદાહરણ જોવું હોય તો લોખંડ છે, સોનું છે, ચાંદી, આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે જે તત્વ સ્વરૂપે મળે છે. સંયોજનની અંદર જોવું હોય તો પાણી પ્લસ ખાંડ, અથવા તો પાણી પ્લસ ખાંડ નહીં, અહીંયા પાણી લઈ લો. બીજી વસ્તુ છે કોપર સલ્ફેટ, એ શેનું દ્રવ્ય છે, એ સંયોજન બનવાનું આખું. જેમ કે અહીંયા H2 અને O2 લીધું, જેનાથી શું મળે છે આપણને, કોઈ વાયુઓ ભેગા થઈ નવો ગુણધર્મ ધરાવતો કોઈક એવો પદાર્થ આપે છે, જેને શું કહે છે, સંયોજન. એ જ રીતે મિશ્રણ. તો મિશ્રણની અંદર બે છે પ્રકાર, સમાંગ મિશ્રણ અને વિષમાંગ. તો સમાંગ મિશ્રણ એટલે કેવું મિશ્રણ થશે કે જેની સંરચના એક સરખી હોય. વિષમાંગની અંદર શું હોય છે કે જેની સંરચના કેવી હશે, જુદી જુદી હશે. તો સમાંગ મિશ્રણની અંદર કેવા પ્રકારો આવવાના, તો પાણી પ્લસ ખાંડ, કે જેનું મિશ્રણ કેવું હશે, સમાન, કે એની અંદર એ પીગળી જશે. એ સિવાય અંદર પીગળ્યા બાદ તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી એનો ટેસ્ટ કરશો તો એ તમને કેવું મળશે, એક સરખું જોવા મળશે. વિષમાંગની અંદર શું હશે, લોખંડનો ભૂકો, લાકડાનો ભૂકો, એ સાથે લોખંડ પ્લસ રેતી, તો अब એ બંનેનું મિશ્રણ હશે, એ કેવું હોવાનું, વિષમાંગ, કે જેની અંદર ચોક્કસ પ્રમાણમાં ચોક્કસ પદાર્થ અંદર હશે નહીં, અલગ અલગ રીતે તમને જોવા મળશે. તો એ મિશ્રણ કેવું થશે, વિષમાંગ મિશ્રણ. ક્લિયર થઈ ગયું આખું? તો આ સાથે આપણું ચેપ્ટર નંબર 2 જે છે, આપણી આસપાસના દ્રવ્યો શુદ્ધ છે, એ ચેપ્ટર અહીંયા કમ્પ્લીટ કરે છે. આપણા ચેપ્ટરનો આ લાસ્ટ મુદ્દો હતો. આનું સ્વાધ્યાય જે છે એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાનું છે. વચ્ચેના જે ટોપિક સ્કીપ કર્યા છે એ તમારા સિલેબસમાં હાલ પૂરતા નથી, તો એ તમારે તૈયાર કરવાના જરૂર નથી. બુક આની અંદર જે લેક્ચરની અંદર જે વસ્તુ ચલાવી છે એ વસ્તુ તમારે તૈયાર કરવાની છે, ને એ રિલેટેડ જે સ્વાધ્યાયની અંદર પ્રશ્નો જે છે એ તમારે લખવાના છે. એક દ્રવ્યની સાંદ્રતા આપણે ચલાવી દીધી છે, એ તમારા સિલેબસમાં નથી, પણ તમારે જોઈ લેવાની, કારણ કે એ પહેલાં એ વિડીયો શૂટ થયેલો હતો. એટલે દ્રવ્યની સાંદ્રતા જે છે એ તમારા સિલેબસની અંદર છે નહીં. એ સિવાયના બધા જ ટોપિકો જે છે એ તમારા સિલેબસમાં છે, તો એ તમારે તૈયાર કરવાના છે, અને એ રિલેટેડ જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ તમારે લખવાના છે. થેન્ક યુ.